ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ جب سے اجتماع شروع ہوا ہے آپ حضرات نے پوری پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو یہاں جمایا ہے، بٹھایا ہے، باتیں سنی ہے، ارادے بھی کیے، اپنے آپ کو تیار بھی کیا. اللہ تبارک و تعالی ان تب چیزوں کو قبول فرماوے اور اس میں مزید ترقی عطا فرماوے. اس لیے کہ یہ اجتماع جو ہے اور ہمارا جمع جو ہونا ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے. اجتماع ہمارا و جمع ہونا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں. وہ مختلف قسم کی ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری ہر آدمی پر اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی پر اپنی ذات کے اعتبار سے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار ایماندار بنائے. یہ ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا، اس کا ایمان پوچھا جائے گا. اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے، اپنے آپ کو ایماندار بناوے. اور دیندار ایماندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت اور یقین پیدا کرے، اپنے ایمان میں خدا کا خوف پیدا کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے اپنے ایمان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں عبادت کے لائن کے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، ذکر ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، اس دعا، توبہ، استغفار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اس کا کرنا ضروری ہے. تو اپنے آپ کو اس میں لگائے. خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں اس کا اہتمام ہو. نمازوں کا اہتمام خاص طور سے، کہ نمازیں اہتمام سے پڑھنے کا حکم ہے. کیونکہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، برائیوں کو نکال دیتی ہے. نماز برائیوں سے بچا لیتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز اخلاق کو اور عادات کو سنوارتی ہے. تو نماز کی بڑی تاثیریں ہیں. اس لیے اپنی نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، عادت کے مطابق نہیں. یہ ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، وہ ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. عادت کو عبادت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سنت طریقوں کی رعایت کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو پھر نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. با جماعت نماز پڑھی جائے، پانچوں وقت کی. ابن مسعود چلو നഹ്മദു വനസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നലെ മുതൽ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു, ഒരുമിച്ച് കൂടി മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തു, മജ്ലിസുകളിൽ ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു.
നിയത്തുകൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടം വരെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. ചുമ്മാ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ഒരു പരിപാടി നടത്തി പിരിയുക എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടായിത്തീരണം. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലെല്ലാം അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഈ പരിശ്രമമെല്ലാം അതിനുവേണ്ടിയാണ്, വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ മേൽ ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, അത് സ്വന്തമായിട്ടും. അതുപോലെ നമുക്ക് കടമകളുണ്ട്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകളുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, ഒരു അടിമ എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഈമാനും യഖീനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതമാക്കി തീർക്കുക, ദീൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളാക്കി തീർക്കുക, അത് പരിശ്രമിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. ഈ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ഈമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഖീൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുക, അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ടാകുക, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഉണ്ടാകുക, ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുക, ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫിക്ർ, ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലുണ്ടാകുക. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈമാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ, അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാനാണ്. ആ ഈമാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതെല്ലാമാണ്. അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ തഖ്വ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കി തീർക്കുക, ആഖിറത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതുപോലെ അമലുകളിലുമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈമാനിന് ശേഷം മനുഷ്യന് ഫറായിദുകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. നമസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഫറളായ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഖുർആനിൻ്റെ തിലാവത്ത്, തസ്ബീഹാത്തുകൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈമാനും നമ്മുടെ അമാലും ഇത് രണ്ടും ശരിയാക്കിയെടുക്കലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് ആഖിറത്തിലേക്ക് ചെന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവനോട് ആദ്യം ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, അവൻ്റെ ഈമാനും അമലുകളെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടണം. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫറായിദുകളുടെ കാര്യം, അത് നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 5 വക്താണ് നമ്മൾ ഫർദ് നമസ്കാരങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നോ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂർ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ആ നമസ്കാരങ്ങൾ ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ പതിവും ചിട്ടയനുസരിച്ചുള്ള നമസ്കാരം, നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരം. അതായത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു വന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങളോട് അടുത്ത നമസ്കാരമാക്കി തീർക്കുക. ആ രീതിയിലുള്ള, കാരണം തങ്ങളുടെ ജീവിതം, തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ഇബാദത്തുകളിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ആവശ്യമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന നമസ്കാരം, ആ നമസ്കാരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിനോട് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന നമസ്കാരം ഏതാണോ ആ നമസ്കാരമായിരിക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ ശരിയാക്കിയെടുക്കുക, അതിനെ സമയത്ത് നിർവഹിക്കുക, ജമാഅത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധ്യാനത്തോടു കൂടി നമസ്കരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക, ഇങ്ങനെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലുമെല്ലാം ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്.
നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഈമാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അമാലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം അതനുസരിച്ച് ആക്കി തീർക്കുക. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടത്. अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहम बात कहते थे लोगों से नमाज के बारे में कि नमाज, फरमाया कि जो आदमी ये चाहता हो, ये पसंद करता हो कल अल्लाह से ईमान की हालत में मुलाकात करे, जो आदमी ये पसंद करता हो कि कल अल्लाह से ईमान की हालत में मुलाकात करे, तो उसको चाहिए कि नमाज़ों को मस्जिदों में जाकर जमात से अदा करे, नमाज़ों को मस्जिदों में जाकर जमात से अदा करे। इसलिए कि जमात से नमाज अदा करना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। नमाज बा जमात मस्जिद में ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। और फरमाया ये याद रखो, अगर अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे फरमाया गुमराह हो जाओगे। इसलिए नमाज़ों का अहतमाम और जमातों का अहतमाम ये असल चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों का अहतमाम फरमाया, सहाबा किराम ने नमाज़ों का अहतमाम फरमाया। सईद इब्न मुसय्यब मशहूर ताबईन में से कुरैशी है। वो फरमाते हैं 20 बरस हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अजान से पहले मस्जिद में ना आया हूँ। 20 साल हो गए, 20 बरस हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अजान से पहले मस्जिद में ना आया। नमाज क्योंकि बहुत अहम फरीज़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अपनी नमाज़ों के लिए अपने पीठों को और अपने पेटों को हल्का रखो। अपनी नमाज़ों के लिए अपने पेट, अपने पीठ इसको हल्का रखो ताकि नमाज जानदार बने। क्योंकि पेट भारी होगा तो नमाज में क्या जी लगेगा। और पीठ भारी होने का मतलब ये है कि दुनिया के बहुत झगड़े इसके साथ है, 50 झगड़े हैं, 50 मसले हैं उसकी पीठ पर, तो उसका नमाज में क्या जी लगेगा, उसकी नमाज फुसफुसी होगी। इसलिए फरमाया नमाजों के लिए अपने पेटों को, अपने पीठों को हल्का रखो। नमाज के बारे में अल्लाह ने एक हुक्म तो ये दिया है कि नमाज कायम करो। हाँ, नमाज कायम करो। आप जानते हैं किसी चीज़ को कायम करने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। अभी ये जो कायम किया, शामियाना कायम किया है, तो कितना काम हुआ है, तो कितना खर्चा हुआ है। एक बिल्डिंग कायम करनी होती है तो कितना बड़ा काम होता है वो। ये नहीं कि खड़ा कर दिया कि नमाज कायम करो, यूँ हुक्म। नमाज पढ़ो नहीं है कुरान पाक में कि नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं है। नमाज कायम करो, उसको सुन्नत के मुताबिक मुस्तहिबात के साथ, आदाब के साथ उस नमाज़ों को कायम करने का ये हुक्म साथ अदा करें। दूसरा हुक्म नमाज़ों की हिफाजत कर दिया कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। या ऐसे कोई असबाब इख्तियार न किए जाएँ जिससे नमाज ज़ाया हो जाए, नमाज बर्बाद हो जाए, नमाज में नुक्स आवे। हाफिज़ु अला सलवात और अकीमुस सलात, 2 हुक्म है कि नमाज़ें कायम करो और नमाज़ों की हिफाजत करो। तो ये बड़ा अहम फरीज़ा है इस्लाम में। नमाज और हज ये इम्तियाज़ है ख़ास। एक हज का फरीज़ा किसी मज़हब में नहीं है, नमाज का फरीज़ा, नमाज इसी इबादत किसी मज़हब में नहीं है। ये 2 बड़ी चीज़ें दी गई है इस्लाम में। उलमा ने कहा हज और नमाज। इसलिए अपनी नमाज़ों को एहतिमाम से पढ़ना है, हाँ, और सुन्नत के मुताबिक पढ़ना है, बाजमात पढ़ना है। हाँ, आगे रहना है नमाज़ों में, आगे रहना है। नमाज के बहुत फ़ज़ाइल हैं, नमाज के बहुत मसाइल भी हैं, क्योंकि वो बड़ी इबादत है। इसके मसाइल भी बहुत हैं, इसके फ़ज़ाइल भी बहुत हैं। जी हाँ, तो उन फ़ज़ाइल का ध्यान करना और मसाइल यानी उसके तरीक़ों के मुताबिक नमाज अदा करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसे ही अल्लाह के दूसरे फ़राइज़ हैं, ज़कात है। ज़कात, ये बात याद रखने की है कि ज़कात गरीब की ज़रूरत नहीं है।
زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ مالدار کی ضرورت ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے جو اللہ نے مالدار پر واجب کیا ہے کہ میرا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ اس لیے اپنی زکوٰتوں کو صحیح حساب کے ساتھ علماء سے پوچھ کر ادا کریں۔ زکوٰۃ میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، صحیح زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی، اس لیے ہماری مالوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے مالوں پر مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب اس کی تاکید کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی، ہمارے آدمی اپنی زکوٰتوں کو اہتمام سے ادا کریں، علماء سے پوچھ کر ادا کریں، اپنی مالیت بتائی جائے کہ اتنی مالیت ہے، اتنی مالیت میں کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی چیز بتاتے ہیں مجھے یہ ہو گیا ہے، یہ ہو، ایسے اپنی مالیات اگر نہ سمجھ نہ آئے تو علماء سے پوچھیں تاکہ وہ زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، غریب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حق ہے کہ اپنے مال میں سے اتنا حق ادا کرو میرے نام پر۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ، اس طرح روزوں کا اہتمام، رمضان آوے تو خالی کھانے پینے اور آرام کے نظر نہ ہو جاوے، بلکہ روزوں کا اہتمام اور روزوں کا استقبال کیا جائے تاکہ اس کی صحیح برکتیں ہیں۔ رمضان کی خوبی یہ ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے، اگر یہ رمضان صحیح گزرا ہے تو دوسرے رمضان تک کا زمانہ صحیح گزرے گا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے ایک دفعہ کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ایسے ہی حج بھی ہے کہ حج یہ فریضہ ہے، حج کے علم کے ساتھ، حج خالی مال کے ساتھ نہیں ہے، حج کے علم کے ساتھ صحیح ادا ہو جائے حج۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان کا اہتمام، یہی ہماری دعوت کا مقصد ہے۔ ہماری دعوت کا مقصد صرف اللہ کے راستے میں نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہماری زندگی میں ادا ہو، ایسے جو حقوق بندوں کے ہیں اس کے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، جو حقوق میری ذات کے مجھ پر ہیں وہ بھی میں ادا کرنے والا بنوں۔ ہر آدمی کا اس کی ذات پر بھی حق ہے، جیسے اس کی حاجتیں ہیں، اس کی راحتیں ہیں اپنے نفس کی، ایسے ہر آدمی کا حق ہے اس کی ذات پر کہ میری ذات کا مجھ پر حق ہے، میری ذات کا مجھ پر حق ہے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ اس کو کم لوگ جانتے ہیں کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ میرے بھائیوں، میری ذات کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں، یہ حق ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اور کوئی نہیں بچائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، پہلے کا اپنے آپ کو اور اپنے اہل اور گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو یہ حق ہے، میری ذات کا مجھ پر یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں، اگر میں نہیں بچاتا تو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں لانے کی ہے، اور اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارے اجتماعات کا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں اہتمام بھی ہو، ان کے بارے میں علم بھی ہو۔ جیسے دنیا کی چیزوں کو علم کے ساتھ لیتے ہیں، سیکھ کر لیتے ہیں، سمجھ کر کرتے ہیں، ایسے ہی دین کی باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر کریں تاکہ وہ صحیح ہو جائے۔ کیوں کہ دین یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی ضائع کرنے سے بڑی محرومی ہوتی ہے، اس کو کوئی ضائع نہ کرے، اس کو کوئی ضائع نہ کرے، بلکہ دین کو پالے، دین کا پابند بنے، اپنے آپ کو دین کی نصرت کرے۔ അവിടെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ആര് നാളെ അള്ളാഹുവുമായിട്ട് അള്ളാഹു അവനിൽ തൃപ്തനായ രീതിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അവൻ ഈ നമസ്കാരങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി തന്നെ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ। നമസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത, ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്। അതാണിതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ, ഈ ഹദീസിൽ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നത്, നാളെ ആരെ അള്ളാഹുമായിട്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു അവനിൽ സന്തുഷ്ടനായ രീതിയിൽ പോയി അള്ളാഹുവിനെ കാണണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ
ഈ നമസ്കാരങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുന്ന, അതായത് പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായിട്ട്, മസ്ജിദുകളിൽ പോയി ജമാഅത്തായിട്ട് നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയണ്ടേ. അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ സഈദ് ഇബ്നു മുസയ്യിബ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി, അദ്ദേഹം താബിഈ, ഖുറൈശിയായ താബിഈയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 20 വർഷങ്ങളായി പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ എത്താതിരുന്നിട്ടില്ല. എപ്പോൾ ബാങ്കിന് 5 വക്ത് നമസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പള്ളിയിലുണ്ടായിരിക്കും. 20 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട്, കുറച്ച് ദിവസമൊന്നുമല്ല, 20 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ബാങ്കിന് മുമ്പെത്തുമായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ, സഹാബാക്കൾ, താബിഈങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നമസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യത കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ജമാഅത്തിനെ പരിഗണിച്ച്, അതിൻ്റെ സുന്നത്തുകളെ പരിഗണിച്ച്, അതിൻ്റെ ആദാബുകളെ പരിഗണിച്ച് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ്. അള്ളാഹുവിനുള്ള ഹുക്കൂക്കുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹക്കാണ്, ഒരു കടമയാണ്. അവൻ സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഏത് രീതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ നമസ്കാരം കാണിച്ചു തന്നോ നമസ്കരിക്കുന്നതിന്, ആ രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വരുന്നത് ഇഖാമത്തു സ്വലാത്താണ്, നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക. ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ എവിടെല്ലാം നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു, സലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു, അവിടെയെല്ലാം നമസ്കരിച്ചോളീൻ എന്നല്ല രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ അതിനെ പൂർണ്ണമായി അതിനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഇവിടെ പന്തലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പന്തലിനെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടു, അതുകൊണ്ടായില്ല. എത്രയോ പരിശ്രമവും ചെലവുമായിട്ടുണ്ട് ഈ പന്തൽ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടി, അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. എത്രയോ തൂണുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എത്രയോ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ ചെലവുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ പന്തലിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് അത് പന്തൽ എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇഖാമത്ത് എന്ന് പറയും, ആ ഒരു ആശയത്തിലാണ്. അതായത് പന്തലിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടാകാം, പക്ഷെ അത് കിടന്നുകൊണ്ട് പന്തലാകുന്നില്ല, അത് നിൽക്കുക, ആ രീതിയിൽ അത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടണമെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല. അതിനെ കുഴിച്ച് അതിൻ്റെ താഴെ മുതലുള്ള ഇഖാമത്ത്, ഒരു കെട്ടിടത്തെ നിലനിർത്തി അതിനെ പണിഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കുക, വലിയ പരിശ്രമങ്ങളും അധ്വാനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇഖാമത്തു സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് പകരം ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ എവിടെയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളെ പാലിക്കൽ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധ്യാനം അതിലുണ്ടായിത്തീരൽ, അതിൻ്റെ ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം, അതിലുള്ള ആദാബുകൾ പാലിക്കുക. കാരണം നമസ്കാരം, ആദ്യമുള്ള ഫർദുകൾ നമസ്കാരവും ഹജ്ജും, ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമലുകളാണ്. മറ്റാരിലും മറ്റ് ഒരു കൂട്ടലിലും കാണാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താണ് ഈ നമസ്കാരവും ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ, കാരണം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്തത് റമദാനിലെ നോമ്പുകൾ. റമദാനിൽ വന്നു, റമദാൻ മാസം വന്നു, നമ്മൾ നോമ്പ് വെച്ചു, അത് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഹാരവും ഇതുമെല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഇതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്താണോ, ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നോമ്പ് പിടിക്കലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയങ്ങൾ മാറ്റി കുറേ ആഹാരം കഴിച്ചു, കുറേ വിശ്രമിച്ചു, കുറേ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയി. ഇതല്ല റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെമറിച്ച് റമദാൻ, അതിൻ്റെ നോമ്പുകൾ, അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആദാബുകളോടുകൂടി, അതിൻ്റെ മര്യാദകളോടുകൂടി, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത കൊടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട തഖ്വ, അതുപോലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സക്കാത്തിൻ്റെ വിഷയം. സക്കാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ്? ഒന്ന്, നമ്മൾ സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. നേരെമറിച്ച് ആ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, കൊടുക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹക്കുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലൊരു ഹക്കാണ്, ഒരു കടമയാണ്, ഒരു ബാധ്യതയാണ്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമയാണ്.
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്തുള്ള ഒരു നിശ്ചിതമായ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നൽകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ഹക്കാണ്. ആ ഹക്ക് വീടുക എന്നുള്ളത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആവശ്യമാണ്, സക്കാത്ത് മേടിക്കുന്ന ആളുടെ ആവശ്യമല്ല. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അവർ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു, അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ആ മേടിക്കുന്ന ആൾ സക്കാത്തിന് അർഹനായ മനുഷ്യൻ മേടിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആ ഹക്കിനെ വീടുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കലല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അതിൻ്റെ കണക്കുണ്ട്. അവരുടെ മേൽ എത്ര സമ്പത്തുണ്ടോ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി ആ കണക്കനുസരിച്ച് കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കലാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു, അത് വെച്ച് കണക്ക് പൂർത്തിയാവുന്നു അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക്. എപ്രകാരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിനം നമുക്കൊരു കണക്ക് കാണും, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദുനിയവിയായ കാര്യങ്ങളിൽ. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീൻ്റെ വിഷയത്തിലും സക്കാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു തആല നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണോ ആ അളവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്, ആ അളവിന് കൊടുക്കൽ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ അമലുകളും, നമസ്കാരമാണെങ്കിലും നോമ്പാണെങ്കിലും സക്കാത്താണെങ്കിലും ഹജ്ജാണെങ്കിലും, ഹജ്ജും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ്. ഹജ്ജ് സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമലല്ല. നിർബന്ധമാകുന്ന ഒരാൾക്ക് പോകാനുള്ള അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമല്ല ഹജ്ജ് നടക്കുന്നത്, അതിനൊരു കാരണം മാത്രമാണ് സമ്പത്ത്. ഹജ്ജ് അത് വലിയൊരു അമലാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര, അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആ പ്രാധാന്യതയോടുകൂടി ആ അമലുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താവും, വെറും ചടങ്ങുകളായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ മേലും ഹുക്കൂക്കുകളുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കടമകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചില ഹുക്കൂക്കുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ മനുഷ്യന് തന്നോടും ഹക്കുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യനും തന്നോടുള്ള ഹക്ക് എന്താണ്? ധാരാളം കടമകൾ, തൻ്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ ഹക്കുകളുണ്ട്. ആ ഹക്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹക്ക് എന്താണ്? ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തം അവരെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്, നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആരും വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. സ്വന്തം തീരുമാനിക്കണം, എനിക്ക് രക്ഷ വേണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണം, നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണമെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ആഗ്രഹവും താല്പര്യം ഉണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്. വേറെ ആരും വന്ന് കൈപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നോടുള്ള ഹക്കുകളിൽ ധാരാളം, ആർക്കും ഈ വിഷയം ചിലപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒന്നായിരിക്കും. നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഹക്ക്, കടമ, അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളെ നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലാകാലത്തെ നരകത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്, അതിനുള്ള അമലുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി, കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൽമു ആവശ്യമാണ്. പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഷയം തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ അതിന് ധാരാളം ഇൽമിയായ വശങ്ങളുണ്ട്, അതിന് അറിവുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫളായിലിൻ്റെ അറിവുണ്ട്, മസായിലിൻ്റെ അറിവുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ഇതുണ്ട്. ആ ഇൽമ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ്. ഓരോ അമലും നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തിയാകുന്നത്. എത്രത്തോളം അമൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ അതിൻ്റെ ഇൽമു അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമസ്കാരം, അതിൻ്റെ ഫളായിലിൻ്റെ ഇൽമ്, അതിൻ്റെ മസായിലിൻ്റെ ഇൽമ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇതുവരെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലയോ, നമ്മളത് അറിയുന്നില്ലയോ, നമുക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ, ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഈ ഹുക്കൂക്കുകൾ, ഇതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമാണ്. ഹുക്കൂക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഹുക്കൂക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകണം, അതിൻ്റെ ഇൽമുണ്ടാകണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഈ ലോകത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അത് ചുമ്മാതെ പോയി ചെയ്യുകയില്ല. കാരണം അതിൽ ധാരാളം അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നേരെ മറിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യും, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, അതിൻ്റെ മുമ്പും പിമ്പും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നത്. കണ്ണുമടച്ച് പോയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടമായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യൻ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കി, ആ ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കി, അതിനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ کی آگ تو دیکھی نہیں ہے، کوئی چیز دیکھی ہو تو اس سے بچایا جائے، دیکھا ہی نہیں تو کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی فرماتے تھے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ۔ ایک ہے دین کا جاننا، وہ تو عام ہے، جاننے کی بہت اسباب دنیا میں پیدا ہو گئے آج، جی ہاں، جاننے کے بہت اسباب پیدا ہو گئے، جی ہاں، یہ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکھ کر کے اس کا تابع کرے، دین سیکھے اور دین کا اپنے آپ کو تابع کرے۔ اس کو کہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین پر ڈالو تاکہ وہ دین پر زندگی گزار کر کے دوزخ سے بچ جائے، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے دین سے بچنے، دوزخ سے بچنے کا، وہ دین ہے۔ جس کے پاس دین نہیں ہے اس کا دوزخ سے بچنے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ دین ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہاں، اس لیے اس کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں لانا، اپنے اہل و عیال میں لانا۔ جس طرح دنیاوی ترقی اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں ترقی کرے، ان کی زندگی کے معیار اونچا ہو جاوے، وہ تو موت تک کی بات ہے، اور وہ بھی یقینی نہیں ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ آدمی کوشش کرتا ہے اور نہیں پاتا، اور اگر پا بھی لیا تو موت تک، وہ تو ایک خواب کی طرح سے ہو جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، یعنی اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، یہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور جان کی طاقت اسی کے لیے دی ہے کہ مال اور جان کی طاقت جو ہے دین سیکھ کر کے اپنے جانوں کو، اپنے مالوں کو اپنے دین کے تابع بناوے۔ جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں، یہ عبادت کے لیے دیے ہیں، عبادت کے لیے دیے ہیں، جس طرح حاجت کے لیے دیے ہیں ایسے عبادت کے لیے دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جتنے اعضاء ہم کو دیے، ان اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم بھی ہے، آنکھوں کا یہ حکم ہے، کانوں کا یہ حکم ہے، زبان کا یہ حکم ہے، ہاں، ان کے احکام ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ اس طرح مال ہے کہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور مال اللہ کی امانت بھی ہے، ہاں، اور یہ مال جو دیا گیا ہے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، کہ مال کے ذریعے سے حقوق ادا ہوں گے، مال کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بارے میں فرمایا، المال نعم المعونہ، المال نعم المعونہ، یعنی مال زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ یوں فرمایا، مال زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ پکی بات ہے کہ بھائی مال نہ ہو تو آدمی کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی بیچارے کی۔ فرمایا مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے، راحتیں لینے کے لیے۔ اس طرح مال عبادت کے لیے بھی بہترین سہارا ہے کہ اپنے مال سے جس طرح حاجت راحت پوری کی جاتی ہے، اس طرح مال سے حقوق ادا کیے جائیں۔ کیوں کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہی اصلی غرض ہے۔ مال مالداری کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ مال سے مالدار بنو۔ مالدار بننے کو نادانی کہا ہے کہ مالدار سے مالداری حاصل کرنا یہ نادانی ہے۔ ہاں، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها اجمع من لا عقل له۔ تو دنیا اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے، اور جو دنیا کے لیے مال جمع کرتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ نادان ہے کہ دنیا کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ کہ دنیا کے لیے مال نہیں جمع کیا جاتا، بلکہ مال کو تو جمع کر کے حاجتیں پوری کی جاتی ہے، حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اللہ کے بھی اور مخلوق کے بھی۔ تو مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے،
اس لیے مال کے احکامات ہے، یہ مال کے احکامات ہے، کیونکہ مال امانت ہے۔ مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، حدیثوں میں ہے کہ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا، ناجائز طریقے سے کمایا تھا، ظلم سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں خرچ ہوا تھا۔ یہ 2 سوال ہیں مال کے بارے میں، کیوں کہ یہ امانت ہے اور یہ حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس لیے مال سے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اللہ کے حقوق جو فرض ہیں وہ، پھر اس طرح بندوں کے حقوق جو واجب ہوتے ہیں وہ، ہاں مال میں جو حقوق ہیں وہ زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے۔ ہاں بندوں کے حقوق زندگی میں بھی ہے اور زندگی کے بعد میں ہے۔ زندگی کے بعد میں میراث چلتی ہے، میراث کے ذریعے سے ان کو حقوق دیے جاتے ہیں موت کے بعد، اور موت سے پہلے بھی ہیں، کیونکہ یہ حقوق ادا کرنے کے لیے مال پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اس مال کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ ہاں مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جہاں مدینے والوں کو بہت سی ہدایتیں دی تھی، ایک ہدایت دی تھی کہ اپنے مال میں سخی رہو، اپنے مالوں میں سخی رہو، سخاوت کی ترغیب دی تھی۔ کیوں کہ مال خرچ ہونے کے لیے ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مال خرچ ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ جو جمع کرتا ہے مالدار بننے کے لیے وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، کیونکہ مال کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ مال جب تک خرچ نہ ہو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو کیا ہو گیا، آپ کی بھوک دور ہو جائے گی، آپ کی پیاس دور ہو جائے گی، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ گھر میں جب میں پیسے ہیں تو کہ نہ، بلکہ علاج کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، بھوک کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، پیاس کے لیے پیسے خرچ ہوں گے، کپڑے پہننے کے لیے پیسے خرچ ہوں گے۔ جب تک یہ خرچ نہیں ہوتا اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ خاصیت ہے مال کی۔ تو آپ جمع کر کے رکھیں تو اس کے فائدے ہی اس نے روک دیے۔ اس لیے کہا کہ مال کو مالداری کے لیے وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خرچ کرو، اس کو لگاؤ تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ جسے پانی کو زمین میں ڈالو تاکہ اب زمین کی پیداوار اوپر آوے۔ جی ہاں، پانی کو روکنے سے کیا فائدہ ہے کہ پانی کو زمین میں ڈالو تو زمین کی پیداوار اوپر آئے گی۔ تو اس طرح مال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہاں کہ کیوں، تاکہ اس کے ذریعے سے کہ حاجتیں پوری ہوگی، حقوق ادا ہوں گے۔ ہاں اس لیے بخیلی کو حرام کیا کہ بخیل ہونا حرام ہے۔ سخاوت کرو تاکہ اپنی ذات سے بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچو۔ اور فرمایا کہ تو اللہ کے نام پر خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ یہ کہا کہ تو اللہ کے نام پر خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ تو لوک مت کر، نہیں تو اللہ بھی لوک کر دے گا۔ حدیثوں میں تو مال کے بارے میں، کیونکہ وہ حقوق ادا کرنے کے لیے، حاجتوں کے لیے یہ پیدا ہوا ہے، اس لیے مال والوں کو مال کا دین معلوم ہونا چاہیے کہ مال کا کیا دین ہے، مال کا کیا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ جی ہاں، تو مالداروں کو مال کا دین ہونا چاہیے کہ مال میں کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون سی چیزیں بری ہیں۔ تو مال میں میرے دوستو انصاف، یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ مال میں انصاف سے رہو، کہ جس کا حق ہے اس کو دے دو۔ انصاف کی بات کہ مال میں انصاف، مال میں احسان، یہ اچھا ہے کہ مال کے ذریعے سے دوسروں پہ احسان کرو۔ حق نہیں ہے لیکن احسان کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو مال میں انصاف کا حکم ہے، مال میں احسان کا حکم ہے، مال میں ایثار کا حکم ہے۔ انصار مدینہ نے ایثار سے کام لیا۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مال خرچ کرنے میں اپنی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں کیا، دوسروں کی ضرورتوں کی وجہ سے اپنی ضرورتیں انہوں نے پوری نہیں کی۔ ہاں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنے کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے، ایک انصاف کا درجہ، ایک احسان کا درجہ، ایک ایثار کا درجہ۔ اور مال میں جو چیزیں بری ہیں کہ اسراف برا ہے، اسراف کرنا، اسراف کہ مال کا اسراف مال کی برکتوں کو ختم کرے گا۔
इसराफ यानी ज़रूरत से ज़्यादा लगा देना। 5 रुपये में काम हो सकता है, फिर भी 50 रुपये लगा दिए, इसको इसराफ कहते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा माल, हाँ, तो उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया कि अगर मालों में इसराफ होगा तो माल की बरकत चली जाएगी, क्योंकि इसराफ से माल ज़्यादा खर्च होगा। जब ज़्यादा खर्च होगा तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा, जाहिर बात है कि ज़्यादा कमाना पड़ेगा। जब ज़्यादा कमाइयों में वक्त लगेगा तो दीन के लिए वक्त नहीं होगा, जैसे आज है। अब दीन के लिए वक्त नहीं है, जी हाँ, क्यों कि माल को ज़्यादा कमाना पड़ता है, इसलिए कि माल इसराफ के साथ खर्च हो रहा है, जी हाँ। इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है, माल बेहतरीन चीज़ है। फरमाया नेमल मऊना, माल बेहतरीन और बेहतरीन सहारा है, लेकिन उसका मसरफ ये है कि माल इंसाफ में खर्च हो, एहसान में खर्च हो, हाँ, ताकि मखलूक को फ़ायदा हो। और जब मखलूक को हम फ़ायदा पहुँचाएंगे तो हमको भी फ़ायदा होगा। इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह की रहमतों के लेने का ये रास्ता है। तो जो असबाब मेरे दोस्तों हमको दिए गए हैं, जानी माली, वो आखिरत बनाने के लिए दिए गए हैं, दुनिया की सलामती के लिए दिए गए हैं। इसलिए दीन सीखना ज़रूरी है। दीन सीखेंगे तो ये चीज़ें सामने आएगी। दीन नहीं हो तो वैसे ज़माने में जैसा गुजरते हैं ऐसा गुजरेंगे, लोग जैसा करते हैं वैसा करेंगे। ये हमारा तरीका नहीं है। हमको तो एक तरीके पर डाला गया है, उसकी दावत है, उसकी मेहनत है, उसकी रहबरी है, इसलिए इसको लाना है ताकि हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ हुक्म वाली बने, आखिरत की तैयारी वाली बने। ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഖൂ അൻഫുസകും വ അഹ്ലീകും നാറ. അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മളോടുള്ള ഹക്ക്, ആദ്യത്തെ ഹക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് തന്നെയുള്ള കടമ എന്താണ്? നമ്മളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക. അപ്പം ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും തീയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അത് അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരെ ദീൻ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക. ദീൻ അവർ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടായിത്തീരും. ആ ദീനുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടോളും. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരണം, അവർ ഉയർന്ന് കാണണം, അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാം നല്ല അവസ്ഥയിലാകണം എന്നെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആഖിറത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അവർ ദീനിനെ പഠിക്കുന്നവരായിത്തീരണം, ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിത്തീരണം. ഈ ഒരു ചിന്തയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ദീനിൻ്റെ ഇൽമ അവർക്ക് നൽകുക, ദീനിൻ്റെ ഇൽമ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വിഷയം വിട്ടുപോയിരുന്നു. നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറിനെയും മുതുകിനെയും ഭാരം കുറച്ച് വയ്ക്കുക നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. വയറും മുതുകും ഭാരം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമസ്കാരം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക. അധികം ആഹാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള മടി, അതിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരും. ആ നമസ്കാരം ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. എപ്പോഴും ആഹാരം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആകുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും എല്ലാം നൽകുന്നത്. ആഹാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അത് മടിയനാക്കി തീർക്കും, അമലുകളിൽ അലസതയുണ്ടാക്കി തീർക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞു. മുതുകിൽ ഭാരം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുക, തലയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്നുള്ള, മുതുകത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക. കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതും ഇതും എല്ലാം കൈകിട്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോയി ബന്ധപ്പെട്ടു. പല വിഷയങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെല്ലാം തലയിലെടുത്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിരക്കേറിയ ജീവിതമായി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനമായിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം.
ദുനിയാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ദുനിയാവിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ, അത് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകുമ്പോഴാണ് അത് ശരിയായി തീരുന്നത്. കാരണം ധനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. അൽമാലു നിഅമൽ മഊന, ധനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ സഹായത്തിന്, മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ്. പക്ഷെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നേരെമറിച്ച് ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധനം നമുക്ക് തന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അതിലും ഹുക്കൂക്കുകളുണ്ട്, കടമകളുണ്ട്. ധനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും ആ ധനം ഒരു ദിവസം വിട്ടിട്ട് പോവും, അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോവും, അനന്തരാശികൾക്ക് വിട്ടിട്ട് പോവും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല. കുറേ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിതം മുഴുവനും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിച്ചു, അങ്ങനെ സമ്പത്ത് ധാരാളം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി, അതുകൊണ്ട് ജീവിതമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയിൽ പോയപ്പോൾ അൻസാരികൾക്ക് ചെയ്ത ഉപദേശങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ധനത്തിൽ ഉദാരതയോടുകൂടി പെരുമാറുക, ഉദാരമായിട്ട് പെരുമാറുക. പിടിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി പിശുക്ക് കാണിക്കുക, ഇതല്ല ഉദാരതയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അൻസാരികളോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ധനം അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി പോകരുത്. കാരണം ധനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെലവഴിച്ചാലേ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചെലവഴിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പോക്കറ്റിൽ കുറേ കാശുണ്ട്, ആ മനുഷ്യന് വിശക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിശപ്പ് തീരത്തില്ല. എപ്പോഴാണോ ഈ കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് അപ്പോഴേ അവൻ്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ചെലവാക്കാതെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചാൽ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ശരിയായി ചെലവാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെലവാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരാൾ വിശക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു, കാശ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ എന്തായി, അവൻ്റെ ആവശ്യം പൂർത്തിയായി, വിശപ്പും. വേറൊരു മനുഷ്യന് വേറെന്തോ ആവശ്യമുണ്ട്, അതിന് കാശ് ചെലവാക്കി, ആ ആവശ്യം പൂർത്തിയാക്കി, അപ്പോൾ അവന് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം, ആ സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം അവന് കിട്ടി. എന്നാൽ ഇത് ചെലവാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് പോക്കറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ അവൻ്റെ വിശപ്പും മാറുകയില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടും മാറുകയില്ല. ഒരാൾക്ക് അസുഖമുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ പോകണം, പക്ഷെ കാശ് ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല, എങ്കിൽ അയാളുടെ അസുഖം മാറുകയില്ല, മരുന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല, ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല, അയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുകയില്ല. എപ്പോഴാണോ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മാറേണ്ടത്, അയാൾ പോയി ആ കാശ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരും, മരുന്ന് മേടിക്കേണ്ടി വരും, ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും, മരുന്ന് മേടിച്ച് ആ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു തആല അവന് പിന്നെ ശിഫ കൊടുക്കുന്ന, അസുഖം മാറുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധനം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സമ്പത്ത് മനുഷ്യന്. പക്ഷേ അതിൽ ധാരാളം കടമകളുണ്ട്. ആ കടമകളോട് കൂടി ആണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഇൻസാഫാണ്, നീതിയാണ്. ധനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയോടുകൂടി പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ്. നീതിയോടുകൂടി പെരുമാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ ആരുടെ കടമപ്പെട്ടയാണോ, ആർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണോ ആ ധനം അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ധനം അപഹരിച്ചെടുക്കുക, അക്രമപരമായിട്ട്, വഞ്ചനാപരമായിട്ട്, മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിൽ കൂടി മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കുള്ള ഒരു സാധനം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുക, ഇതെന്താണ്, ദുൽമാണ്, അക്രമമാണ്. മറിച്ച് നീതി എന്താണ്, കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹക്ക് എന്താണോ, കൊടുക്കേണ്ട കടമ ബാധ്യത എന്താണോ ആ ഇടപാടുകൾ കൊടുത്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇൻസാഫാണ്. ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യം, ധനത്തിൽ ഇൻസാഫോടുകൂടി, നീതിയോടുകൂടി നമ്മൾ പെരുമാറണം. അത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണോ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുക. നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ ഹക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഇൻസാഫ്. പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും അടുത്ത പടിയുണ്ട്, ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പടിയുണ്ട്, ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയും. ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ, ആവശ്യക്കാർ, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ഉതകുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഹ്സാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അത് അതിൻ്റെ ഇൻസാഫിൻ്റെ അടുത്ത മേളത്തെ പടിയാണ്, അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അൻസാരികൾ മദീനയിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ച പോലെ ഈസാറിലേക്ക് പോയി. അതായത് അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ,
സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ മറന്നുപോയി. ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇഹ്സാനാണ്. പക്ഷെ അതിലും മേളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു, എത്രത്തോളം അതിൽ പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യം. ഈ രീതിയിലായിരുന്നു അൻസാരികളായ സഹാബാക്കൾ മദീന മുനവ്വറയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മുഹാജിരീങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ പെരുമാറിയതായിരുന്നു. അവരുടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. ആ രീതിയിൽ ഈസാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധനത്തിൽ ഈ കടമകളുണ്ട്. ധനം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ നിഅമൽ മഊന, വലിയ മനുഷ്യന് ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ധനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം, ഇതിലുള്ള ഹുക്കൂക്കുകൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇൽമ് വേണം. ഇൽമ് ആവശ്യമാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിലായിത്തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് നൽകുക. എന്നാൽ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കടമകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കും, കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കും. കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായിത്തീരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവരുടെ മേലും അള്ളാഹു താല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഹുക്കൂക്കുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹുക്കൂക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സ്വന്തം നഫ്സിലാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളിലും. ഈ സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നാളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല. അതിലുള്ള ഹുക്കൂക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, ഈ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആയിത്തീരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടലെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മേലുള്ള ഹുക്കൂക്കുകൾ, നമ്മുടെ മേലുള്ള കടമകൾ, നമ്മുടെ മേലുള്ള ബാധ്യതകൾ, നമ്മുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. तो मेरे बुजुर्गों, बातें तो बहुत सी हैं. हमारी ये दावत और मेहनत वो इन बातों को अपने अंदर पैदा करने के लिए. हाँ, इसलिए खाली निकल जाना मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकल करके दावत के इस काम को, इस मेहनत को अच्छी तरह समझें ताकि सही रहबरी हमको इस काम के ज़रिए से मिले. इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है, सही वक्त गुजारना है, सही तरीके से इसको समझ करके करना है, दूसरों को इस पर लाना है ताकि हमारे मालों का इस्तेमाल, हमारी जानों का इस्तेमाल, हमारी सलाहियतों का इस्तेमाल ये सही हो जाए. क्योंकि दुनिया आखिरत बनाने के लिए बनाई गई है. दुनिया को आखिरत बनाने के लिए पैदा किया है कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ. वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, तुझको जो कुछ अल्लाह ने दिया है उससे अपनी आखिरत बना, ये दावत है. तुझको जो कुछ अल्लाह ने दिया है दुनिया में उससे अपनी आखिरत बना ले. हाँ, दुनिया को दुनिया बनाने के लिए नहीं कहा, इसलिए कि दुनिया का फना करना अल्लाह ने तय किया है कि इसको फना करना है. तो जिस चीज़ को अल्लाह फना करने के लिए तय कर चुके हैं उसके बनाने की कैसे दावत देंगे? इसको तो फना करेंगे. हर आदमी की ज़िंदगी फना होती है, फिर ऐसे ही इज्तिमाइयत के तौर पर भी फना होगा. इसलिए कायदे की बात यह कही कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ. हाँ, दुनिया को इसीलिए पैदा किया है कि इसके ज़रिए से आखिरत बना. दीन होगा तो आदमी दुनिया से आखिरत बनाएगा, दीन नहीं होगा तो दुनिया से दुनिया बनाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा. हाँ, फिर दुनिया भी नहीं रहती, आखिरत भी नहीं रहती. अल्लाह ताला हमको इससे बचाए. इसलिए मेरे दोस्तों, इस दावत में अपने आप को चलाना है और समझ करके चलाएं. देखा देखी नहीं, समझ करके चलाएं. इसमें निकलें, दूसरों को निकालें और काम को समझें ताकि ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली हैं वो जिम्मेदारियां पूरी करने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए और हम अपनी दुनिया से आखिरत बनाने वाले बने. क्योंकि अल्लाह के नज़दीक समझदार वो है जो दुनिया से आखिरत बनावे. अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत. फरमाया होशमंद और समझदार आदमी वो है जो अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा का काबू, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए काबू में करे और मौत के बाद काम आने वाला अमल आज करे. वो है बाहोश, वो है समझदार.
جو اپنے ذات پر قابو نہ کرے، جو جی میں آوے کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل نہ کرے، وہ اپنی نادانی، اس کی اپنی نادانی ہے. اس لیے ہماری اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اس کام کی غرض یہی ہے، اس لیے اس کام میں اہتمام سے وقت لگائیں، اور جو وقت لگانے کے لیے جا رہے ہیں وہ اہتمام سے اس کام کو کریں اور اچھی طرح محنت کریں. ہاں، ان کو روانگی کی باتیں بھی سنائی جائے گی، اور جو حضرات اپنے گھروں پر جا رہے ہیں وہ بھی اسی نیت سے جائیں کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے یہ ذمہ داری کی باتیں جو کہی گئی ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنے ماحولوں میں، اپنی مسجدوں میں اس کو چلائیں گے، تاکہ ہماری زندگی، ہمارے اہل و عیال کی زندگی دین پر آوے اور ہمارا ماحول دینی بنے. അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ദീൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് വെറും പറയാൻ വേണ്ടിയോ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. പറയലും കേൾക്കലും ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടു, നമ്മൾ പിരിഞ്ഞുപോയി എന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതിനെ പഠിക്കുക. ദീൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത, ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ മഹത്വം, ഈ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ രീതി, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പരിശ്രമം കൊണ്ട്, ദഅവത്തിൻ്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവന് മനസ്സിലായി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ദഅവത്തിൻ്റെ വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ വലാ തൻസ നസീബക മിനദ് ദുനിയ. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ ദുനിയാവിൻ്റെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും, അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആഖിറത്തിനെ കരസ്ഥമാക്കുക, ആഖിറത്തിനെ തേടുക. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ദുനിയാവിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ മാത്രം മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം അവനെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഒരു സമയം അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്, അവൻ സമ്പാദിച്ചത്, അവൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ഈ സമ്പാദിച്ചതുമില്ല, ആഖിറത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പം അവിടെയൊന്നുമില്ല, ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോകും, വെറും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല ജീവിതം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷയം അല്ലാഹു തആല ഈ ആയത്തിൽ കൂടി പറയുന്നതാണ്. എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനെക്കൊണ്ട് ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അതിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആയത്തിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ മാത്രം മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വലിയ നിരാശയിലായിപ്പോവും. ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. എന്ത് സമ്പാദിച്ചോ അതും വിട്ടിട്ട് പോവും. വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവനൊന്നും അതിനുവേണ്ടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുക, അതിനുവേണ്ടി അവൻ കാര്യങ്ങളുടെ അറിവ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുക, അറിവ് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം അതാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ ജമാഅത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാറുണ്ട്, അല്ലാതെയും പുറപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പുറപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കുറച്ച് സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും. കാരണം ഇത് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യർ ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ രീതിയിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതാണ്. അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും ജമാഅത്തുകൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നവരും അവർ ഈ ഒരു നിയ്യത്തോടു കൂടി പോകണം. ദീൻ്റെ വഴിയിൽ ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും അതല്ല വീടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ കടമ, ഈ ഹുക്കൂക്കുകളെ പൂർത്തീകരിക്കണം, ആഖിറത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ശരി, അല്ല ജമാഅത്തുകളിൽ പോകുന്നതാണെങ്കിലും ശരി, ഈ ഒരു നിയ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു നിയ്യത്തുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയും അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളും ജോലിയും കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, നാട്ടിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയും ആ അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും
അവിടെയുള്ള അമാലുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം, ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ള മനുഷ്യരിലും ഇതുണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഈ നിയ്യത്തുകളും വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും. അതിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തയ്യാറല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. अब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, क्योंकि अल्लाह करने वाला है और कोई करने वाला नहीं है। अल्लाह ही मदद करने वाला है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर अल्लाह ताला मदद करेंगे, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अल्लाह नाराज़ है तो कोई काम भी नहीं बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला से मांगना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है और आइंदा के लिए इरादे करने हैं कि आइंदा खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे और उसके हुक्म वाली ज़िंदगी गुजारेंगे और उसकी मेहनत भी करेंगे। അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദുആയുടെ സമയമാണ്. നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തു. ഇനി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണ് ദുആയുടെ സമയം. ദുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കേണ്ടവൻ, അത് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടവൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. നമ്മുടെ നീയത്തുകൾ, നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ചോദിക്കുക. അപ്പം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ദുആ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക. നമ്മുടെ പരിശ്രമവും അള്ളാഹുവിനുള്ള ദുആയും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യപ്പെടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. अपने आप को दुआओं का आदी बनाना है कि हम अल्लाह से मांगने वाले बने, क्योंकि दिल ख़राब हो गए हैं, दुआ में जी नहीं लगता। दिल हमारे ख़राब हो गए हैं, दुआ में जी नहीं लगता। इसलिए दुआ में जी लगाना है, अमल को पाबंदी से करना है ताकि दुआ वाला बने। अमल की पाबंदी करनी है और अल्लाह से मांगना है। हाँ, जी न लगे तो भी मांगना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको दुआ मांगने का हुक्म दिया है और कबूल करने का वादा किया है। അതുകൊണ്ട് ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഗഫലത്ത്, കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് ഇന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു മനസ്സ് ഇണങ്ങാറില്ല ദുആയിൽ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മളോട് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അത് പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ദുആ കബൂലാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കബൂലിയത്തിൻ്റെ രൂപം പല രീതിയിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് കബൂലാക്കാം, അത് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അമാലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാദിയായ നമ്മുടെ സ്വന്തം അമലുകൾ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് ദുആ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആ ദുആയിൽ ഇണങ്ങുക എന്നുള്ളത്, അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ ഇണങ്ങിച്ചേരണം, അതിൽ ആനന്ദം കാണണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുറവുകൾ, ഗഫലത്തിൻ്റെ പേരിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളുടെ പേരിൽ ദുആയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊരു ശ്രദ്ധ കിട്ടത്തില്ല, ഏകാഗ്രത കിട്ടത്തില്ല, അതിലൊരു ഇണക്കം വരുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദുആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ്. അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരുക. അങ്ങനെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം. हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है, हर मुसलमान की। ये नहीं समझना कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हर दुआ कबूल होती है जो मुसलमान मांगता है। दुआ के बारे में दो बातें हैं, दुआ महफूज भी होती है, मकबूल भी होती है। अभी अल्लाह ताला को दुआ कबूल करके जल्दी वो दे देना है उसकी मुराद, तो उसको मकबूल बना कर जल्दी दे देते हैं। और अभी देना नहीं है उसकी मुराद को, तो उसकी दुआ को महफूज रखा जाता है। फिर अपने वक्त पर उसकी दुआ पर अल्लाह ताला उसको देंगे। इसलिए बाद मरतबा दुआ की कबूलियत में और दुआ के नतीजे में ताख़ीर भी होती है। तो ताख़ीर से ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ कबूल हो गई है, अभी वो देने का मौका नहीं है। अल्लाह जानते हैं किस मौके पर देना है, अल्लाह ही जानता है, बंदा नहीं जानता, बंदा नादान है। तो अल्लाह के लिए इस वक्त देना नहीं है,
موقع پر دینا ہے، تو اس لیے دعا کو محفوظ رکھتے ہیں، پھر جب موقع آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کے بارے میں علماء نے فرمایا وہ مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، اس کو ردی میں نہیں ڈال دیتے، جیسے درخواستیں ردی میں ڈالی جاتی ہے، یہ ردی میں نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، مقبول بناتے ہیں۔ اس لیے دعا بھی مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیوں کہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں، باقی ایک دفعہ نہیں مانگنا، دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں مانگنی ہے، دعا مراد حاصل کرنے کے لیے مانگنی ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ مانگیں کہ ضرور دعا قبول ہوگی، دیر سویر، اس لیے دعا میں لگا رہنا چاہیے۔ اجتماعی دعائیں جو ہمارے مجموعوں میں ہوتی ہے وہ انفرادی دعاؤں کی تعلیم دینے کے لیے ہے کہ یہاں تو اجتماعی دعا ہوگی، روز روز تو اجتماع ہوگا نہیں، اجتماع میں دعاؤں کو سیکھ لو اور پھر انفرادی طور پر اپنی ہر حاجت کے وقت دعا مانگا کرو۔ ہاں، اجتماع ہر وقت نہیں ہوتا، اجتماعی دعائیں ہر وقت نہیں ہوتی، لیکن اجتماعی دعائیں انفرادی دعاؤں کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں دعا بھی مانگنا ہے اور دعا سیکھنا ہے، پھر اپنے اپنے حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو، آخری رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مراد مانگنے والا ہے، کوئی روٹی مانگنے والا، میں اس کی مراد پوری کروں۔ اس وقت لوگ سوتے ہیں، اس وقت خاص اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کہ کون ہے مانگنے والا، کون ہے مراد چاہنے والا، میں اس کی مراد پوری کروں۔ تو ایک دعا مانگنے کا وقت پچھلی رات کا بھی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ پچھلی راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، حضور فرماتے تھے۔ ہاں، اس لیے دعا مانگنے کا ایک وقت پچھلی رات کا بھی ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ، پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگو۔ تو ویسے تو اللہ جب بھی مانگیں گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ ہاں، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ٹائم نہیں لینا پڑتا، جیسے بڑے لوگوں سے ٹائم لینے پڑتے ہیں، اللہ سے ٹائم نہیں لینا پڑتا، ہر وقت دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔ അതുകൊണ്ട് ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉലമാക്കൾ പറയുന്നത് അല്ലാഹു തആല ദുആയിനെ മഖ്ബൂലുമാക്കും, അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനെ മഹ്ഫൂദുമാക്കും, അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ദുആ ചെയ്താണ് അത് പോട്ടെ അങ്ങനെ കളഞ്ഞു കളയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ അപേക്ഷ എടുത്തിട്ട് അത് വേസ്റ്റിൽ ചവിട്ടിയൊട്ടയിൽ കളഞ്ഞു കളയും. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ദുആ എങ്ങനെയാണ് കബൂലാകുന്നതിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥകളെ, അടിമകളുടെ അവസ്ഥകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നവനാണ്. അപ്പം ആ മനുഷ്യന് യോജിച്ചതായ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം, ആ ദുആയുടെ ഫലമുണ്ടാകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഉടനെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദുആ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആ കാര്യം, ചോദിച്ച കാര്യം ആ മനുഷ്യന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദുആ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ദുആ ചെയ്താലും ആ ചോദിച്ച കാര്യം ഉടനെ കിട്ടുകയില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനപ്പം നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല, യോജിച്ചതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യും, ആ ദുആയിനെ മഹ്ഫൂദാക്കി വയ്ക്കും, സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും, എടുത്ത് കളയത്തില്ല. അതിൻ്റെ പകരം ഈ ലോകത്തോ ആഖിറത്തിലോ അതിന് നല്ല പകരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കും. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ കൽപ്പിച്ചതാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എന്നിട്ടത് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മുഅ്മിൻ ചെയ്യുന്ന ദുആ ഒരിക്കലും അത് തള്ളപ്പെടുകയില്ല. അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തള്ളപ്പെടുകയില്ല. ആ ദുആക്കളെല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അല്ലാഹു തആല തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദുആ നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റണം. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ, രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നവനുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ, അവരുടെ ചോദ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും, നൽകപ്പെടും. ആരെങ്കിലും തൗബ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയുടെ സമയം, അവസാന സമയങ്ങൾ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഉണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ഖബൂലിയത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. പക്ഷേ ഏത് സമയത്തും മനുഷ്യന് ദുആ ചെയ്യാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതില്ല. നമ്മളാരെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളിനെ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം സമയം എടുക്കണം. ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വന്നോട്ടെ, സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആദ്യമേ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെയല്ല, അവൻ്റെ എല്ലാ അടിമകളുമായിട്ട് അടുത്തവനാണ്.
ആരേത് സമയത്ത് എന്ത് കാര്യവും ചോദിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കാൻ, ആ ദുആ സ്വീകരിക്കപ്പെടാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആയുടെ ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇസ്തിമായി ആയ ഈ ദുആക്കൾ, നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഇസ്തിമായി ദുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ദുആ, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ദുആ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എപ്പോഴും ഇസ്തിമായി ദുആക്കൾ കാണാറില്ല, എപ്പോഴും സമ്മേളനം ഉണ്ടാകാറില്ല, അല്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുആ ഇൻഫിറാദിയായ ദുആക്കളാണ്. പിന്നെ ഇജ്തിമായി ആയിട്ട് കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ദുആക്കൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ കൂടിയ മനുഷ്യന് ദുആയുടെ രീതി പഠിക്കാൻ പറ്റും, ദുആ ചെയ്യാനുള്ള ശീലമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കൂട്ടമായിട്ട് ഈ ഇജ്തിമായി ആയ ദുആക്കൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇജ്തിമായി ദുആ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ദുആനെ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുആ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അവൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു ശീലമായി മാറണം. അള്ളാഹുവിനോട് ദീർഘമായ രാത്രി സമയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രാത്രി സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അറിയിപ്പുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അധികം ആളുകളും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ആളുകൾ അശ്രദ്ധയിൽ ഗഫലത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷേ ആ സമയം ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വലിയ ഖബൂലിയത്തും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള സമയമാണ്. പിന്നെ ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, കിട്ടുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു തരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം, അങ്ങനെയല്ല. പൂർണ്ണമായ യഖീനോടുകൂടി ദുആ ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന കാര്യം പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഉടനെ കൊടുക്കും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ല. അത് മഹ്ഫൂദായി തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദുആ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദുആ അല്ല, ചോദിച്ചു നോക്കാൻ കിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ യഖീനോടുകൂടി ഒരു ഇബാദത്ത് എന്ന നിലയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ച ഒരു കൽപ്പന പൂർത്തീകരിക്കുന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരണം.